सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। हर एको दाता सेवियै, हर एक ध्याइयै। हर एको दाता मंगियै, मन चिंध्या पाइयै। जे दूजे पासों मंगिए तां लाज मराइए। जिन सेविया तिन फल पाया, तिस जन की सब भुख गवाइए। नानक तिन विटों वारिया, जिन अन दिन हिरदै हर नाम ध्याइयै। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दे पावन चरनां विच सुभाईमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, पिछले दिनों तो आप जी लड़ीवार उन्हां गुरसिख जिन्हां ने सतगुरु महाराज की सिक्खी नूं केसां सुआसां दे नाल निभाया है अते उन्हां दा जिहड़ा जीवन है वो साडे वास्ते प्रेरणा स्रोत है। अज आपां गुरु साहिब जी की कृपा दे नाल एक महान गुरसिख सिदकी गुरसिखां विचों सन, जिन्हां ने सिक्खी धारण करने वास्ते लोक लाज की परवाह ना करते हुए अपना तन मन धन सब अपने गुरु तो निशावर कर दिता। उस महान गुरसिख का नाम है भाई मझ जी। इतिहास विच उन्हां दा असली नाम भाई तीरथा है। जिस वेले पंजाब की धरती ते जिन्हों बहुत वड्डी गिणती दे विच लोकां ने उस धर्म नूं ग्रहण किया, उहनूं कहंदे सी सखी सरवर जां सुल्तानिया कहा जाता सी, जिन्हों अज भी लोग मानते हैं पीर नगाहे वाला करके। देखो गुरु साहब जी की धर्म के प्रचार के प्रति जागृति, क्योंकि जिस वेले लोग पंजाब तो पीर नगाहे वाले के कोल जाते सन ते रस्ते विच गोविंदवाल साहब पैंदा सी, जिन्हों सिक्खी का धुरा कहा गया। गुरु साहब जी ने ये प्रचार के सेंटर तैयार किए, तरन तारण साहब, गोविंदवाल साहब। हुण वो लोग जिहड़े आ, भावें भाई तीरथा भाई मंझ जी जिहड़े हन, घर दे विच भी उन्होंने कबर बनाई है, कबर की पूजा करते, और पिंड दे चौधरी है, और वो जिहड़ा धर्म नूं मन रहे हैं उस धर्म के आगू हैं। पर एक बारी गुरु के सिखां दे नाल मिलाप होया, क्योंकि सिक्खी जिहड़ी है वो सानू जीवन दे विच एक अकाल पुरख दे नाल जोड़दी है। तो सिख का फर्ज भी है
कि अपने गुरु के दर्शाए हुए मार्ग ते चलना। जिस तरह गुरु अमरदास महाराज कहते हैं, सो सिख सखा बंधप है भाई जे गुर के भाणे विच आवे। एक हुंदा है कि मन मर्जी, एक है गुरु की मर्जी। असीं किहड़ी मर्जी दे नाल जीवन बतीत करना है। अज तुसीं इस इतिहास विचों सरवण करोगे, जिद्दण सिख बन गया उस तो बाद जिहड़ा है होर पासे झाक नहीं रखी, होर पासे किते झाक नहीं रखी। और सिक्खी जिहड़ी है गुरु प्यारिओ बड़ी महंगी चीज़ है। किस तरह भाई मंझ जी ने लई आ सिक्खी, मैं कई वेले बेनती करदा कि सानू मिली है मुफ्त दे विच, ते जिहड़ी मुफ्त विच चीज़ मिलदी है ना बंदा उहदी कदर नहीं करदा। उन्हां नूं पुछो जिहड़े उबलदियां देगां दे विच उबाले गए, जिन्हां ने बंद बंद कटाए, चरखड़ियां ते चढ़ गए, आरियां नाल चराए गए। बड़ी महंगी है सिक्खी जिहड़ी। पर जे सिख बन गया फिर झाग होर पासे नहीं है, एक दा बन गया। एक है गुरु मर्जी ते एक है मन मर्जी। गुरु अमरदास कहते, सो सिख सखा बंधप है भाई जे गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटां खावे। बिन सतगुर सुख कदे ना पावे भाई फिर पछोतावे। सतगुरु महाराज आनंद साहब की बाणी दे विच बख्शिश करते, जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तां सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले। गुर के चरण हिरदे ते आए, अंतर आत्मे समाले, आप छड सदा रहे परने, गुर बिन अवर न जाने कोय, कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। बड़ी परिभाषा सिख दी दिती, सिख है कौन। ते सतगुरु महाराज उन्हां सिखां ने जिस वेले सिक्खी नूं कमाउणा कीता है, वो साडे वास्ते एक रोल मॉडल है, साडे वास्ते एक प्रेरणा स्रोत है। उन्हां दा जीवन, भाई मंझ जी सखी सरवर की पूजा करते, घर दे विच कबर बनाई है, ते उस सुल्तानिया दे मेले ते भी जाते हैं और जथा लेके जाते हैं। ते जिस वेले जथा लेके जाते आ ते वापसी श्री अमृतसर साहब अज रुक गए। शाम का समा सी, जिस वेले पहुंचते आ लंगर छकते आ, तो वह भाई मंझ दे मन दे विच आउंदा कि असीं तां सुक्की जी रोटी जिहड़ी रोट बना के पहला उहनूं पीर नूं चढ़ाउंदे आ, फिर वो पीर जिहड़ा वंडदा हुंदा सी। ते इत्थे तां किन्ना रसदायक लंगर, प्रसादे, दालां, सब्जियां, किन्ना आनंद है। अमृत वेला होया, सतगुरु महाराज के चरणों में पहुंच गए। गुरु अर्जन साहब महाराज देख रहे, बैठा बैठा सोच रहा है कि जेड़े आ रहे हैं ना सिख, किन्नियां इन्हां दे चेहरे ते लालियां हन, किसे दे मथे ते घबराहट नहीं लग रही, बड़ी बख्शिश लग रही है, बड़ा नूर है इन्हां दे चेहरिਆਂ ते। की है इन्हां दे कोल? ते सारे आउंदे आ, गुरु साहब जी नूं नमस्कार करते हैं, गुरु अर्जन साहब जी महाराज नूं। उठ के भाई तीरथा, भाई मंझ जी उठ के गुरु साहब महाराज दे चरणों दे विच नमस्कार करते आ। देखो मंगते तो आपां भी आ, मंगना भी गुरु दे कोलों है। वो पहले सिख भी मंगते हुंदे सी, असीं भी मंगते आ, मंगना भी गुरु दे कोल है। पर उन्हां दे विच ते अज दे सिखां दे विच फर्क है। सारियां दी गल नहीं कर रहा, असीं मंगते हैं। देखो ना, अरदास विच असीं एक उस पैरे नूं पढ़ते हैं, सिखां नूं सिक्खी दान। वो अरदास कौन कर रहे? सिख कर रहे हैं। असीं मंग रहे हैं सिक्खी, क्योंकि असीं सिख नहीं बने हले। सिर्फ पहरावे की सिक्खी है साडे कोल, विचारां की सिक्खी साडे कोल नहीं हले आई, जो गुरु साहब सिक्खी देना चाहुंदे आ। ते असीं रोज़ मंगते हैं सिखां नूं सिक्खी दान। एक होर बेनती करते हैं, इहदा दावा भी ना कदे करिओ कि असीं सिख हाँ। तुसीं देखिआ होवेगा संसार दे विच आपां रहिंदे आ, कई ऐसे परिवार जिहड़े हिंदू परिवार सन, जिन्हां दा पिछोकड़ हिंदू परिवारां दे नाल सी,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮਦਾਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਭਾਈ? ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਕੰਗਮਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ? ਉਸਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹਨੇਰੀ, ਝੱਖੜ, ਧੁੱਪ, ਤੂਫਾਨ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਓਨੇ ਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਲਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਆ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪੰਖ ਸਾਬਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਨ ਲਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਘਰੋਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੁਖੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾ ਲਈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤਿ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਬਣਾਈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਚਲੋ ਵੀ ਭਾਈ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਲਓ, ਤਵੀਤ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ, ਵੀਰਵਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਬਣੇ ਆ। ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ
फिर ਉਹਦੀ ਘੋੜੀ ਸੀ ਉਹ मर गई, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਘਾਹ ਖੋਦ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਾਹ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਘਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਡੀਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੇਵੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਓਨੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਭੇਟਾ 21 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ 21 ਰੁਪਈਏ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਵੜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੁੱਕਾ ਭੇਜਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਭੇਜਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਲਦੀ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹਦੀ ਭੇਟਾ 21 ਰੁਪਈਏ ਦਿਓ। ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਰੁੱਕਾ ਖੋਲਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਖੋਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵਗ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ 21 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਮੀਰ ਧਨਾਢ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਆਖ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੂੰ, ਇਹੋ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੰਝ 2 ਪੰਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵੇਚਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜੇ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਝ ਲੱਕੜਾਂ ਸੱਟ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਗਾ ਬਾਅਦ। ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਫਿਰ ਰੱਸਾ ਸਿੱਟਿਆ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿਤਾ ਜਗ ਲੰਘਣਹਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਲਿਓ, ਡੋਲ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਈਏ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਏ, ਮਨ ਚਿੰਧਿਆ ਪਾਈਏ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਏ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਸਭ ਭੁੱਖ ਗਵਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਅਣ ਦਿਨ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਦਲ ਹੋ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਸ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਰਵੇ, ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਵਾਵੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਅੰਗ ਕਰੋ, 2 ਕਰੋ, 5 ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਜੁੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੱਪਲਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬੂਟ ਪਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਬੂਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋੜਦੇ ਆ ਨਾ। ਆ ਤਬਲਾ ਵੱਜਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋ ਸੁਖ ਰਸਨਾ ਦੀਜਹਿ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 6 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜੀਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸਮਾਲੇ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹੇ ਪਰਨੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।